research is such an important facet of any society through which you can bring meaningful changes in our developmental work. See, every child is always growing. Baby will not remain baby always. In teenage persons, now all of you have crossed the teenage. What do you mean by teenage? Yes, 13, teen, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This is the crucial period of any person, boy or girl. You have to understand what is your role, what is my role in the society, how I can contribute for the development of my own self and development of the country. Research is the best answer for the developmental process. I have mentioned to you all positivism and post-positivistic research methods, isn't it? ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಏನಾರ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಾಟಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಸರ್ಚು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಏನು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್, isn't it? With these empirical data, we try to understand the situation in a particular village, in a particular district, particular hobli, particular country, anything for the matter. So, in quantitative research what happens? You have to take sample out of the population. Therefore, what we say, if anyone asks, how will you define sample? Sample represents the population. Idella simple but good. Gap category. It is just like you represent your parents. It is because of parents I and you are here. We have not descended from somewhere. We have grown up here only, isn't it? See, we have not descended. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ.
We want friendship. We want social atmosphere. If you don't talk to people in your own house or friends, what will happen to you? You will go mad. We want company of people. At the appropriate age, appropriate company. Baby wants the company of the mother. Baby will not remain baby always. That's what I am telling. Youngsters will not remain always youngsters. I was a young person once upon a time, long back. But now I am not, I cannot claim that I am a young person. No. You can claim you are a young person. But you will not remain like this only. We are growing. Even development is also like that. Any development that has taken place in the past, we will have to develop further. See, we are in 21st century now, isn't it? How the 3rd century, 4th century, 5th century people were lived, what type of administration they undergone. Everything is changing now. For all these things, science, technology and research, these are the important parameters. Without science and technological development, our society would not have progressed this much. The world would not have progressed this much. Now you can keep the entire world in your palm and say, this is the world. World has not become small. What I am trying to say, science and technology has brought all of us together. We owe our existence to the science. For this, science is responsible, research is responsible. Day in and day out, 24/7, people are working round the clock to give new knowledge. The basic work of any research is, it must provide new knowledge. So when you conduct quantitative research, you have to use some of the research tools, isn't it? Research tools you have to use. You may use questionnaire, you may use opinionaire. In the questionnaire, you may use closed end, open end. It may be checklist, it may be rating scale, it may be achievement test, it may be intelligence test, it may be personality adjustment test, so on and so forth. So you use a particular tool. I have used the word test. The question is, whenever you use a test to the students to get the response, you have to find out whether the test is really reliable and valid. ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ರಿಲಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಾಗಲಿ ಅವನಾಗಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಈಗೊಂದು ಹೇಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಯು ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಟೆಸ್ಟ್, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೆಜರ್? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. Intelligence test should measure only intelligence, then we say it is a valid test. ನೀನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್,
ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ನಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗನಾಗಲಿ ಹುಡುಗಿನಾಗಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ರಿಲಯಬಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆಯಾ, ಇವನಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಗಂಡನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಲೈಫ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ದಶರಥ ನಡೆಸ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವನ ಥರ ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕಡೆ, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಂದರೆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ used to evaluate the quality of research. Used to evaluate the quality of research. R and V indicate how well a method, techniques or test they indicate how well a method, techniques or test measures something. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ. Reliability or is about the consistency of a measure. Reliability is about the consistency of a measure. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ರಿಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ರಿಲೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಯಬಲ್. ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಏನು ರಿಲೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇವನು ನಂಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಟೂ ಹಾಗೇ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ accuracy of a measure. Validity is about accuracy of a measure. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ whether 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 the results can be reproduced, under the same conditions, ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ refers to whether the results really do represent what they are supposed to measure.
what they are supposed to measure. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂತ್ರಿ. ದಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ reliability and validity is that a test can be reliable without being valid. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ ಟೆಸ್ಟ್ can be reliable without being valid. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ however, a test cannot be valid unless it is reliable. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? A test cannot be valid what it intends to measure ಅಂತ unless it is reliable. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. A test can be reliable. A test can be reliable without being valid. Without being valid. However, a test cannot be valid. However, a test cannot be valid unless it is reliable. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು, ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಅಂದರೆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇನೋ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರಿಲೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಭಾಳ ರಿಲೇಬಲ್ ಆಗು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೆಜರ್. ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರಿಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ವಿಧಗಳು ಇದೆ ಅಂತ. ನಂಬರ್ 1, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಡಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಮೆಷರ್. ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೋ ಆ ಕಂಟೆಂಟು ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಈಗ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನೇ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ. ನೀವು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ. ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೀ, ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ, ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ದರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೋನಿ ಫೇಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Suppose if you are smiling, that is also not guarantee that you are really happy. You may be pretending also. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ, ಇದು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀ, ಬಿಡಿ, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. Criterion validity. Next, criterion, CRITERION, criterion validity. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ, I will just read out this file, then I will explain. See, the external reliability means the extent to which a measure is consistent when assessment over time or across different individuals are made ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಮೇಡ್ ಟೆಸ್ಟು ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಬಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ having both the components like reliability and validity. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು external reliability refers to the extent to which a measure is consistent. Reliability ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. consistent when
ವೆನ್ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವೆನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 8 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಬರೀರಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ? ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ತಾನೇ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರಾ? ನಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ತು, ಸೌತು, ಈಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟು. ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ 4 ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಾರ್ತು, ಸೌತು, ಈಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇದು 3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ undermine the internal and external validity of a study. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ, ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ರೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಒಂದು ಅವತ್ತು ನಂಬರ್ಗಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. 50 ಜನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 25 ಜನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಗು ಇದು, ನಾನು ಕೇಳ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಲೂ ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಸರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರಿಂದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್. ಬರೀರಿ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೆಲ್ಲಿ, KELLY, ಕೆಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 1927, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ. The concept of validity was formulated by Kelly 1927, who stated that
who stated that a test is valid if it measures, a test is valid if it measures what it claims to measure. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ H and W, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೋತ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೆಚ್ಚು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್, W ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವನಂತರ ಅವಳಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಅದೇ ಥರನೇ. ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಪ್ ಟು 1972 it was not there. 72 onwards concurrent list came into being. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ question comes to you all is how to standardize a test. ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಗೆ. ನಂಬರ್ 1, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್, NORMS ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಾರಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ. PhDಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, PhDನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆವಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮೊದಲನೇದೇನು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂತ. ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಈಗ ಏನು ಟೆಸ್ಟು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ objectives of the test which you will going to standardize. ಆಮೇಲಿಂದ you have to prepare the test items. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 30 ಜನ PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಬೈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ನು, ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ನು, ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ನು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು 80 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಡೇಸೋ 15 ಡೇಸೋ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬೇಕಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೋ ಇದು ಒಂಥರ ಆ್ಯಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ, ಎರಡೆರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರೇ ಏನೇ AMBUGUITY ಆ್ಯಂಬಿಗ್ಯುಟಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 5-6 ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು 80 ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆಗ ಇಟ್ ಬೇ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು 60. ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, 60ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. 80 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 60ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೇಯ್ನ್ ಮೋದಿ ಇರೋ ಕಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಏನು, ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ನ, ಈಗ 80ರಿಂದ 60 ಬಂತಲ್ಲ, ಆ 60 ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 10 ಸ್ಕೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ 10 ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೀವು ಎಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಟಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿ 60ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 40 ಐಟಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು MEdಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 80 ಇತ್ತು, 60 ಆಯಿತು, 40 ಆಯಿತು, 40 ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್. ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ನಾರಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಬೈ ಎನಿಬಡಿ. ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾರಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೆಟೀಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೂ ಫೆಟೀಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಫೆಟೀಗ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡೋನಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ, 2 ಕೊಡಿ, ಡೈಲಿ 2 ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೆಟಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫೆಟಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್? ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಐಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ a test. It may be intelligence, it may be achievement, it may be knowledge test, it may be related to attitude, whatever it may be. This is the thing. So this is in brief about reliability, yes, reliability and validity of the test. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನಿಮಗೆ ICT ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ICT ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಈ ICT ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಯು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ and utilization of ICT. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ICT, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೇಪರೇ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಗ ವೈ ICT ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ WWR has shown that ICT can lead to an improved student learning and better teaching methods. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, WWR, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ has shown that ICT can lead to student learning and better teaching methods. We are in 21st century. This information communication technology has changed the entire face of teaching learning, better teaching methods, so on and so forth. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ we have PPT presentation. ಏನು PPT ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು OHP, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಇತ್ತು, ಫಿಲಮ್ ಇತ್ತು, ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದೂ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್.
if anyone asks what is quality, quality is nothing but input-output relationship. ಬರೀರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು 100 ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, IN ಆದಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೀರಿ, IN-PUT, ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಮ ಔಟ್ಪುಟ್, OUT-PUT, ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜುಜ್ಬೀಜಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ಪುಟ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಐ ಯೂಸ್ ಕೋತಾಸ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋತಾಸ್, ಹೇಳಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೌಡ್ರು. ಅರೋಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. ಏನು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ, ಏನು ನೀವು ಹಾಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ನಾನಾ ಥರ ಟೈಪ್ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನಾ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓವರಾಗೂ ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಕಮ್ಮಿನೂ ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಾಫಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗುಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ PPT. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಮಮ್ಮಿ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾಂಬಾರನ್ನ, ಹೋಗು. ಅಜ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅನದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ನಾನೇ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ SLC PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ 6 ಟೆಸ್ಟ್, 4-5 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಾಗಿ 1 more ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟೈಮು ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಪೆನ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ICT ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಜಲಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೋದ ವಾರನ ಮಾಡಾಯ್ತು ನಾನು ಅಂದರೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋ. ಈಗ
ICT ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ICT ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ICT: telecommunication products such as telephone, transaction machines, worldwide websites, multimedia offices, equipment such as copier, fax machines. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ICT. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ICT. ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ICT. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ and a smartphone. Everything, I get everything in my phone. I need not go here and there. I can get everything in that. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ICT ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟು ಸಚ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. The broadcasting is part of ICT. Telecommunications and internet. Internet is part of ICT. ICT in daily activities ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ICT ಅಂದರೆ ಬರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ICT ಅಂದ್ರೇನು, ICT ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ITC has a great impact on our daily activities. For example, we can read our local newspapers using online newspaper. ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ICT. ಹಂಗಂದಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಪೇಪರ್ನಂತಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರು ತರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮನೆಗೆ? ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ we still can get connected with our family, relatives, friends, or even college mates, even if we are away from them, through electronic mail. Adu part of ICT, that is daily use. You are all doing it, but without knowing it is ICT. ಈಗಂತೂನುವೆ many girls, many boys, and even illiterate persons, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಸಹಿತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಅವರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ 3-4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ICT. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್. ನೀವೇನು ಪೆದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಿಡಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಕಾಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೂ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಐ ವಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ NCERT, ಇಲ್ಲಿ RI-ನಲ್ಲಿ. Nowadays, most of the students use the smartphones. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐಫೋನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಐಫೋನ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ interact better through ICT application with students in the actual classroom situation. ಇದನ್ನು ನಾವು ICTನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು then I will come to another important point. What is action research? Next heading ಬರೀರಿ, action research.
There may be one question on that. Yeah. Action research. Who is the founder of action research? Is the first ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು? Who is the founder of action research? ಹೇಳಿ. Kurt Lewin. K-U-R-T. Kurt Lewin. K-U-R-T-L-E-W-N. Kurt, K-U-R-T. K-U-R-T. Kurt Lewin. L-E-W-N. ಇದು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. 1890 to 1947. Kurt Lewin. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಂ ಕೊರೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಂ ಕೊರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾರ್ಮಲಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೀವು ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, PhD ಮಾಡೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಆ ಟೈಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಟು ಗೆಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. Suppose if the students are not understanding, you conduct an action research. Why? Why they are not understanding? Whether they can understand better through discussion approach or through experimental approach. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can improve your teaching style. There is no one style of teaching. There are many. Whatever method students of your class understands, adopt that. Textbook allide adakke therefore I am using the same thing andre there is no meaning for it. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್? ಈಗ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಹೊರಡೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್? ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ಈಗ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತೀವಿ. ನೋ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಲೋ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಕ್. ಇಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್. If they don't think, if they don't ink, then they will going to only blink. Therefore, we say, allow them to think first. Each student is important. Each student is just like a jewel. The way we protect jewel, ಒಂದು ಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಫ್ರೇಮ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೊಮೈನ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್: ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಏನು ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ? ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅಂತ. ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್, PSYCHOMOTOR,
ಸೈಕೋ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್, ಮೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೈಕೋ ಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೈನ್. ಮೂರನೇದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ಕೊನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್, ಅದು ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಲೈಫ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಮಗು ನೋಡಿದಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್, ಮಗು ತಾಯಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್, ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಏನು ಫೀಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ತಾಯಿ ಈ ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನಾನು ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಯಿತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಂಸ ಗಿಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಂತಾನೆ, ಈ ಥರ ಗಂಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ನಂಗೆ ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕುಡಿಬಾರ್ದಂತೆ, ಕುಡಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲಿಂದ ಏನೋ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, AR ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. It is a philosophy and methodology of research generally applied in the social sciences. Generally applied in the social sciences. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್? ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೈನ್ಸ್ results are universally applicable. By heating potassium chlorate with manganese dioxide, oxygen is liberated. Manganese dioxide acts as a catalytic agent. You conduct this experiment anywhere in the world, you will get the same result. Social science alilla, social science research findings are not universally applicable. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್. I cannot say all the students who will going to write UGC NET examination will have the same knowledge level and attitude level, ಅಂದರೆ wrong. ಅದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಗೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ so many months, again you will change. But science is not like that. Science results are universally, ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. AR ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್, AR ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. INQUIRY. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ? ENQUIRY ಇದೆ ತಾನೆ. INQUIRYಗೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೂ ಏನು ಸರ್? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಯಾಕೋ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇರಲಿ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್
AR is a form of collective self-reflective inquiry that participants in social science, in social situations, undertake to improve. Understand to improve. Social situations undertake to improve. Five phases of action research. Next heading. 5 phases of action research. Number 1, diagnosing. Number 1, diagnosing. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮೂರನೇದು ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್? ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್? ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಿಲಾಸಫರ್, ಗೈಡ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟೇಷಿಯನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್, ಎ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಗೈಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು. ಗೈಡ್ ಇದು ಹಳೆ ರೋಲು. ಮಾಡ್ರನ್ ರೋಲ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, FACILITATOR, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟೇಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು, ಮೊದಲನೇದು ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇದು 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಉತ್ತರ ಸಿಂಪಲ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. Repetition is the mother of all skills. Repetition, REPETITION. Repetition. How will you improve skills? Only by repeating. ಹೌದು ತಾನೆ? ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಅದನ್ನೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಭಯ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಐತೆ, ಕಲಿಸ್ದವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸರ್
ಏನಪ್ಪ ಬಿಡ್ರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎನಿವೇರ್ ಐ ಲೈಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಡೈಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕಿಲ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕಿಲ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಕತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಮೇಕತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ವಾಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ? ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟೈಲಾಗಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹುಡುಗರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಥೀಸಿಸ್ನ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆಯೋದು, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಥೀಸಿಸ್. ಇದೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ NEP ತೊಗೋತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So that I will complete all the things for you people and you will come out with flying colors in the examination.